महाराज इत्थे फिर दो कीमती जोड़े लालां दे माता गुजरी दे नाल जंगल वल तुरे जांदे ने, थक जांदे ने रस्ते। कविराज कवि संतोख सिंह जी बड़ा प्यार के इतिहास लिखते हैं। फिर साध संगत जी योगी अल्लाह यार खां उन्होंने भी बड़ा इतिहास साध संगत जी लिखिया है। साहबजादियां थक जाते हैं कि रास्ते में बह जाते हैं, माता नूं पुछदे ने, माता जी ये अम्मीए हजे किन्नी कुछ वार जावांगे। देखो सोचो 7 साल ते 9 साल की उम्र किन्नी होंदी है, छोटे छोटे एक महिला में रहने वाले जिन्हों ने मगबली गदैलियां का आनंद माणिया। बेअंत गुरसिख जिहड़े उन्होंने खड़ाउंदे सी कदे आनंदपुर साहिब दे विच, थोड़ी जी भी आंच नहीं आउण दिंदे सी। अमीरां दे बच्चे वेखे ने किन्ने कोमल होंदे ने, पर वो तां अमीरां दे अमीर, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब नूं, जिहड़े गरीबां नूं नवाजण वाले अमीरां दे अमीर, बादशाह ने बादशाह कलगीधर बादशाह महाराज दे सपुत्र सन। किन्ने कोमल, किन्नियां कोमल जिंदा सी। तुरे जाते पुछदे मां कित्थे जे जाना बजे, अगों माता जी नूं भी पता नहीं, पर बच्चियां नूं एक टेवा दिंदे ने, कहंदे पुत्रो वाहिगुरू दा पाना है, जिथे मालक हुण लै जाओ उत्थे ही जावांगे। कित्थे नूं अमीर जावांगे, माता जी कहंदे जिथे लै जावे करतार बच्चे उत्थे ही जावांगे। हुण ओहदे आसरे आ साध संगत जी इदां कहंदे। फिर कई बारी मन विच ना गिला करते ने अपने वड्डियां ते, बाबा अजीत सिंह जी ते। बाबा अजीत सिंह जी शास्त्र विद्या जो सिक्ख्या करते ना, खेडिया करते, बाबा फतेह सिंह ने भी चले जाया करना। तो बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह ने दोवें जने वड्डे खेडते सी, वड्डे साहबजादे। उन्हां जाके विच शस्त्र चाके खेडण लग जाना। बाबा अजीत सिंह ने आखना, फतेह सिंह तू हजे छोटा, तेथों शस्त्र चल नहीं होना। फिर बाबा फतेह सिंह जी चले जाते कमरे दे विच, उथों कलगीधर पातशाह महाराज की बड़ी सारी दस्तार चुक के बन ले, जिथों तक हाथ जाता उच्चा दमाला, उच्ची दस्तार बन के शस्त्र चुक के आ गए। कहते वीर जी तुसीं कहते सी मैं छोटा, आ वेखो हुण मैं भी तुहाडे जिहा ही बन गया। इन्हां दे लाड प्यार दे विच कवियां ने इतिहास लिखिया। तां फिर इतने नूं कलगीधर पातशाह महाराज आ जाते हैं। वो फिर बाबा फतेह सिंह नूं बुक्कड़ च लैके प्यार दिंदे ने, कहंदे ये गुरु दीआं लाडड़ियां फौजां। आ जिहड़ा अज निहंग सिंघां नूं ये खिताब मिलिया ना, गुरु दीआं लाडड़ियां फौजां, ये बाबा फतेह सिंह जी की देन आ। बड़े बड़े दमाले बन्ने होंदे ने। निहंग सिंह फौज बड़ी चढ़दी कलानी मन्नी है, पर विच कई बंदे इहो जे रल जाते हैं जिहड़े बदनाम कर दिंदे ने सारे जत्थे। पर बड़ा बड़ा संयोग निहंग सिंह फौजां की बड़ी बड़ी देन है। मोर्चों के विच अज भी बड़े डट के निहंग सिंह खड़े। सो गुरु की लाडड़ियां फौजां का खिताब कलगीधर पातशाह महाराज ने दिता आप। ते साध संगत जी बाबा फतेह सिंह नूं गोद विच लैके फिर की हुंदा है, तां उत्थे फिर कलगीधर पातशाह महाराज इतना प्यार दिंदे आ जदों फतेह सिंह नूं, तां फिर उन्हां नूं गदके दे विच
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ? ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ, ਜਬ ਅਜੀਤ ਰਣ जीत कर अशरीफ लाएंगे, भैया के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, माता कवि पिता कवि माता सानू गले से लगाकर मनाएंगे, असी नहीं मानेंगे जनहार, फिर असी मनना नहीं। माता गुजरी जी कहते इन्ना प्यार तुहानू करते हैं, जो मिलणगे फिर तुहानू गले नाल कुट कुट के लाउणगे, तुसीं क्यों नहीं मनना? कहते मनांगे जरूर, इकरार लेंगे उनसे, एक करार करांगे उन्हां नाल, इकरार लेंगे उनसे, सानू फिर कल्याण नूं इन्ना छड्ड के नहीं जाओगे, पहला वादा करावांगे। फिर असीं मनांगे। इदां दीयां गल्लां बड़ा आनंद है इतिहास पढ़न विच सुनन विच। बराग आ जाता साध संगत जी, मलो मली छिड़ पैंदा बराग, जदों असीं उस गल नूं महसूस करदे हां। ते साध संगत जी फिर इत्थों तुरदे अगे तुरिया जांदियां एक छपरी बन्नी आउंदी है, एक मकान बनिया घर आउंदा है। वो घर है कुंभे माशकी दा, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀਆ ਫਿਰ ਛਪਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੰਨਾ जुल्म ढाया, बड़ियां लानतां पाईयां। माता जी आराम करो। एक नेड़े बीबी रहिंदी सी जिहदा नाम इतिहास विच बीबी लक्ष्मी करके आया, ओहदे कोले चले गए, उन्हां तों प्रशादे भी बना के लिआंदे, गरम गरम दुध भी छकाया, बच्चों की सेवा की गुरु के लाला ने। फिर कुछ समा कुछ घड़ियां आराम किया, दिन चढ़िया। कुमा माशकीया कहना माता जी जरूर खालसे नाल तुहानूं मिलावांगे। हुण खबर सार लैण लई कुमा माशकीया अपने उत्थों जंगल तो घर तो बाहर आउंदा है ते अगों साध संगत जी जिहड़ा गंगू ब्राह्मण है वो मिल पैंदा, क्योंकि उन्होंने भी खबर होंदी है भी पातशाह दा परिवार खेरू खेरू हो गया, वो भी इस भाल च आउंदा है। ते साध संगत जी जो दोवां दा मिलाप होंदा है, फिर वो दसदे ने, कहते माता गुजरी जी साहबजादे मेरे घर ने, कहना उन्होंने ही लभ रहा। फिर साध संगत जी उस वेले गंगू माता जी कोल चलिया जाता है, माता जी पछाण करते हैं वे गंगिया तू इत्थे,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀਓ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਲੋਭੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਹੋ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡਸ ਜਾਣਾ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਕੁੱਕਰ ਹਲਕਾਇਆ ਲੋਭੀ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। 5 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਭੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕਰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲੋਭੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜੇਗਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹਥੇੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜੀਭ ਨਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਝੱਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਲੋਭੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਗੂ ਬਾਹਮਣ, ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਰ ਸੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਗੰਗੂ, ਬੜਾ ਚੰਡਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਰੀ ਫਿਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜੀ ਖੋਲਾਂ, ਥੈਲਾ ਖੋਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਵਾਸਣ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਿਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਗੰਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦਾ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਘਰੇ ਚੰਨ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਗੰਗੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਾਪੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰਾ। ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਉਧਰਲੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉਧਰਲੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਰਾ ਲਈ, ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੰਗਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜੀ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਗੰਗਿਆ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣੀਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਮਰਿੰਡੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰਿੰਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਫੜਨ ਆਏ, 2 ਦਰੋਗੇ ਆਏ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਫੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਫੜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, Yeah.
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਰੰਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਠੰਡੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਹੰਦ। ਇਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ 2